আপনারা দেখছেন উত্তর দর্পণ, আমি অনুষ্কা। বিস্তারিত খবরের আগে শিরোনাম এক ঝলকে। নির্বাচনে অশান্তি নয়, শান্তিপূর্ণ ভোট হোক আরজি মুখ্যমন্ত্রীর। ঝড়ে সকলে মিলে কাজ করার সাফল্য, প্রশাসনের প্রশংসায় রাজ্যপাল। পারিবারিক বিবাদের জের বাবার হাতেই খুন হলো ছেলে, চাঞ্চল্য সিতাইয়ে। এখন সংবাদ বিস্তারে। শান্তির থেকে বড় কিছু নেই, তাই লোকসভা নির্বাচনে যদি কোনো দল অশান্তি ছড়াতে চায় তাহলে তাদের ক্ষমা করবেন না। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি মার্সি ফেলোশিপ চার্চে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আমরা সকলে একসঙ্গে থাকতে চাই, তাই দাঙ্গা অশান্তি করবেন না। জলপাইগুড়ির ঝড়ে আক্রান্তদের দেখতে রবিবার রাতেই চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন, তাদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিন তিনি চার্চে যান, সেখানে গিয়ে ফাদার বিশপদের সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রীকেও তারা খাদা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আমি বারবার উত্তরে ছুটে আসি, আলিপুরদুয়ারকেও নতুন জেলা ঘোষণা করেছি, নতুন রাস্তা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি, পাহাড়ে অশান্তি বন্ধ করেছি। তাই আমি চাই না নির্বাচনে অশান্তি হোক, সবাই সকলের মতো আনন্দ করুক, নিজেদের মতো করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করুক, কিন্তু কোনো রকম যাতে অশান্তি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। Christians community and tribal community and other community also, राजवंशी community also. मैंने जब सुना कि हम जिधर में रह रहे हैं, जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार में जो आपने देखा स्टॉर्म हुआ है, वो देखने के बाद मेरे को पता है गुड फ्राइडे, ईस्टर सैटरडे, ईस्टर संडे, तो हम जब इधर में आए तो हम एक क्रिश्चियन मिशनरी चैरिटी चार्च में जरूर जाएंगे। आपको पता है जब 24 दिसंबर मिडनाइट प्रेयर होता है, हर तरह एवरी ईयर अबाउट 20 years सिंस मैंने जाता है रात में, और उधर में आर्च बिशप रहता है, कभी सेंट पॉल जाते हैं, कभी आर्च बिशप जाता है, मिलजुल के। और हमारा हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है, एमएलए एमपी चाहे जो भी है, वो भी हर चर्च में जाते हैं। जब ईद होता है उसमें भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। हम पूजा हो, चाहे ट्राइबल को आदिवासी का प्रोग्राम हो, चाहे तपस्वी का प्रोग्राम हो, चाहे राजवंशी का प्रोग्राम हो, चाहे टी गार्डन का प्रोग्राम, देखा हम चाय गार्डन का ड्रेस करके हम चाय दूध सेकते हैं, चाय का पूरी, ऐसे सब प्रोग्राम में हम जाते हैं, हमारा जाना पसंद होता है। तो अपने मेरे को हम एक प्रे करने चाहते थे ईस्टर सैटरडे के बाद, तो इसी के लिए प्रे करने का जायगा नहीं लिया। आप लोगों ने मेरे को मौका दिया आने को, इसी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू and let God bless to all the people who are the victims of the circumstances of the natural calamities for this. मैं आप लोगों को डिप्रेशन पढ़ लिया, लेकिन अभी एमसीसी कोर्ट चल रहा है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, इसी के लिए मैं इसका बारे में अभी तो चर्चा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं पूरा ले लिया, दिमाग में ले लिया। हम कोई रास्ता ढूंढेंगे, जितना तक भी छोटा से काम भी हम कर सका। कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम बड़ा नहीं होता है। जिंदगी में छोटा काम भी बड़ा हो जाता है कभी कभी, और बड़ा काम भी छोटा छोटा हो जाता है। आप लोगों ने एजुकेशन देके जो तराई दुआर दार्जिलिंग चाहे पूरा बंगाल में आपने जो एजुकेशन दिया है, जो शिक्षा दिया है, जो जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को कीमत चुकाना मेरे को काम नहीं है, लेकिन हम खाली कहेंगे यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। विश्व पिता का जो आशीर्वाद आपका है वो तो रहेगा। मदर टेरेसा का साथ भी हमारा रिश्ता
सा था। मैंने वेटिकन में भी किया था जब सेंट टेरेसा डिक्लेयर किया, अब भी किए थे, सब साथ में थे, एक साथ में। हर तरफ हमारा रिलेशन है। मेरे को दुख लगता है मणिपुर में जब 200 से ऊपर चार्ज जला देता है। Though I am not talking about the political things here, this is greater than the political things. मैं सिंबल पढ़ के भी नहीं आया। चर्च इज चर्च, मंदिर इज मंदिर, मस्जिद गुरुद्वारा भी कभी रास्ता में पड़ जाता है तो रह जाता है, लेकिन जानबूझ के हम नहीं करते। हम कल भी जब माल अलीपुरद्वार से आ रहा था तो हम देखा एक महाकाल मंदिर है, वो बंद था, लेकिन तब भी हम जाके खुलाया, हम पूजा भी दिया। ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকন্দল। লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের প্রার্থীদের সমর্থন করছে বিজেপি শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। নির্বাচন শেষেই দল বিরোধীদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে ব্যবস্থা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান সংগঠনের সদস্যরা। চা বাগানের শ্রমিকদের মূলত 3টি দাবি নিয়ে ও আগামী লোকসভা নির্বাচনে 3 লোকসভা কেন্দ্র দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদেরকে সমর্থন করছেন তারা। উল্লেখ্য, বিজেপি নেতা জন বার্লা আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী মনোজ টিগ্গার বিরোধিতায় সরব হন। জানা যায় জন বার্লার সমর্থকেরা ইতিমধ্যেই মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে প্রচার করছেন, ফলে এবার জন বার্লার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন। নির্বাচনের পর দল বিরোধীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তারা। 3টা দাবি নিয়ে আমরা আসছি আপনাদের কাছে। আমরা রেখেছি, দীর্ঘদিন আমরা আন্দোলন করছি, আমরা প্রতিবার আন্দোলন করছি। এই লকডাউন ছিল, মানে সিজন অফ ছিল বলে আমরা এতদিন আন্দোলনে নামিনি। এখন সিজন খুলছে, আমাদের প্রতি ইলেকশনে ফ্যাক্ট না, আমাদের ইলেকশন আসবে যাবে, কিন্তু শ্রমিকের সাথে যে আমরা দাবিগুলো রেখেছি, 3টা দাবি রেখেছি, সেই 3টা দাবি হচ্ছে মিনিমাম ওয়েজেস, 60 ইয়ার 60 বছরে রিটায়ারমেন্ট, আর হচ্ছে আমাদের মালিকানা জমিনে দিতে হবে। এটা হচ্ছে মেইন আমাদের আন্দোলন। এর রাজনীতি আলাদা জিনিস, কিন্তু আমাদের ইলেকশনটা আলাদা জিনিস। লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করতে মহিলা ভোটারদের লক্ষ্য করছে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার এ বিষয়ে দার্জিলিং জেলার মহিলা কর্মীদের নিয়ে কর্মী সভা করলেন রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বুথকে শক্তিশালী করেই প্রচার সারতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে, প্রতিটি দল নিজের প্রার্থীর হয়ে প্রচার সারছেন। এর মাঝেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দার্জিলিং জেলায় এসে কর্মী সভা সারলেন। এদিন তিনি মহিলাদের বলেন, এই নির্বাচনকে যুদ্ধ হিসেবে নিতে হবে, লড়াই করে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে, আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। পাশাপাশি একটি কিডস ব্যাগ দেওয়া হচ্ছে, যেটা নিয়ে ঘুরতে হবে, তার মধ্যে স্টিকার, লিফলেট থাকছে। প্রতিটি বাড়িতে প্রচারে গিয়ে স্টিকার লাগিয়ে সেখানে কর্মীর নাম লিখতে হবে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, এবছর আমাদের জিততেই হবে, তাই মহিলাদের আরো বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। হাত উনি কোথায় মেলাবেন, কোথায় মেলাবেন না, সে উনি জানেন না। ওনার হাত, ওনার মস্তিষ্ক তো হাতকে চালিয়ে দেবে, সুতরাং ওনার মস্তিষ্ক যেটা করছে সেখানে হাত চলছে। আমাদের তাই নিয়ে কিছু বলেন নেই। আমরা যেখানে আছি সেখানে আমরা থেকে বলতে পারি যে আমরা জিতবো। দার্জিলিং সিট 100% জিতবো। সবাই মিলে একসাথে কাজ করায় জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। জলপাইগুড়ির সফর শেষ করে কলকাতা ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এমনটাই মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রসঙ্গত, ঝড়ে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রামে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একই সঙ্গে ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও ঘটনাস্থলে যান। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে রাজ্যপাল বলেন, ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং আমি সকলে একসাথে কাজ করায় পরিস্থিতি এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। পাশাপাশি এজেন্সিগুলিও ভালোভাবে কাজ করছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে তিনি বলেন, রাজ্যে এখনো সন্ত্রাস রয়েছে, তবে এই সন্ত্রাস চিরতরে মিটবে, এটা তার প্রতিশ্রুতি। Things are coming under control. All the agencies who are supposed to take action are acting in unison. Whatever support of by way of reinforcement is required by the National Disaster Management Authority will be provided. Talks have taken place. It's very happy that this is a demonstration of cooperative governance, not parallel governance.
Honorable Chief Minister was also there. I am also there. All those who are concerned about it are in the field working together. I am sure that we will be able to bring succor to the people who are suffering there. In a situation like this, it is for the people to decide whether they are happy. We are administrators, whether it is governor, whether it is chief minister, whether it is the government of India. Our role is to deliver. It's for the people to decide whether we have been able to deliver. Let's wait for that. পারিবারিক বিবাদের জেরে বাবার হাতে খুন ছেলের গ্রেপ্তার অভিযুক্ত বাবা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তর যাত্রার অন্দরান সিঙ্গিমারিতে। মৃত ছেলের নাম চন্দ্রদেব রবি দাস, অভিযুক্ত বাবার নাম রামকৃষ্ণ রবি দাস। পরিবার সূত্রের খবর, মাঝে মধ্যে বাবা ও ছেলের মধ্যে বিবাদ বাধত। মঙ্গলবার সকালেও একইভাবে বিবাদ বাধে। পরবর্তীতে ছেলের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছান সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত ব্যানার্জি ও বিশাল পুলিশ বাহিনী ও অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গার হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কোচবিহারে তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠকে যোগদান করতে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে হেলিকপ্টারে নামেন। সেখানে উপস্থিত কর্মী সমর্থকদের সাথে সৌজন্য বিনিময় করে সোজা চলে যান মদনমোহন মন্দিরে। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে প্রতিবারই পুজো দেন তিনি। মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পুজো দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দেব ভৌমিক, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি সোজা পৌঁছে যান কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়। সেখানে নির্বাচনী কোর কমিটির সাথে বৈঠক করেন। মদ্যপান করে বাড়িতে আসায় বকা দিয়েছিল মা, সেই অভিমানে আত্মঘাতী হলো ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের 23 নম্বর ওয়ার্ডের ডাব গ্রামে। ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া এলাকায়। মৃতের নাম অংশুমান দাস, বয়স 18। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি কলেজের হোটেল ম্যানেজমেন্টের পড়ুয়া ছিল। জানা গিয়েছে হোলির দিন মদ্যপান করে বাড়ি ফেরায় যুবককে বকা দিয়েছিল তার মা। এরপরই মায়ের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয় যুবক। সোমবার রাতে ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় সে। মঙ্গলবার সকালে যুবকের মা ঘরে গিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে। তারপরে তড়িঘড়ি তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে যুবকের বাড়িতে যান ওয়ার্ড কাউন্সিলর লক্ষ্মী পাল। অন্যদিকে পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সকাল 7:45 সময় আমি ঝাড়ু নিতে গিয়ে দেখি ও ঝুলে আছে। কারণটা আমি নিচে একটা ভাড়া দিয়েছি পলিটেকনিকের স্টুডেন্ট অনিন্দিতা বর্মন, ওর বাড়ি মেঘলিগঞ্জে। ওর সাথে আরও 3টা বান্ধবী যেখানে থাকে, ফ্ল্যাটে থাকে। ওরা গত সোমবার রাত্রিবেলা আমার ছেলেকে জোর করে ওরা মদ খাওয়ায়। তারপরে ও ঘরে আসার পরে আমি গন্ধ পেয়ে ওকে আমি বকাবকি করি। তুই কেন খেয়েছিস বলে আমি খাইনি, আমাকে জোর করে খাওয়াইছে। তারপর থেকে ওর রাগ, আমি জোরে চিৎকার করছি, সেটা ওর সেন্টিমেন্টাল লাগে। আমাদের 23 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হিমাংশু দাসের ছেলে অংশু দাস, তার বয়স 19 বছর বয়স। গতকাল রাতে সে ফাঁসি দিয়েছে। কী কারণে সে করেছে সেটা এখনও জানা যায়নি। তার ডেড বডি কিছুক্ষণ আগে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ময়না তদন্তের পরে জানা যাবে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহরে তাজা বোমা উদ্ধার। পুলিশের কড়া নজরদারি ভেদ করেও শহরে এই বোমা উদ্ধারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। 3টি তাজা দেশি বোমা উদ্ধার হওয়ায় চিন্তিত পুলিশও। শিলিগুড়ি শহরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত খোলাচাঁদ পাপড়ি এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় সিআইডি বোম স্কোয়াডকে। বোম স্কোয়াডের কর্মীরা পৌঁছে বোমাগুলিকে উদ্ধার করে তরিবাড়ি নদীর কাছে নিয়ে যায়। সেখানেই নিষ্ক্রিয় করা হয় বোমাগুলিকে। গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। আচ্ছা, 2:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা কল আসে ভক্তিনগর থানা থেকে যে ওনারা 3টে তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। তো সেই বোমগুলো ডিফিউজ করার জন্য আমাদেরকে মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট চেয়েছিলেন। তো তারপর আমাদের কাছে কল যাওয়ার সাথে সাথে আমরা আমাদের একটা MSWT গাড়ি নিয়ে ওখানে পৌঁছাই। তারপরে এই তরিবাড়ির এখানে বোমগুলো বোম স্কোয়াডের সাহায্যে ওরা ডিফিউজ করে দেয়। এখন কোনো ক্যাজুয়ালিটি কিছু নেই।
লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বুধবার কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে জনসভা করতে আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই কারণেই জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে মঞ্চ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে। এদিন দলের কর্মীরা সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। নির্বাচনী জনসভা করতে এর আগেও এই মাঠে এসেছিলেন মোদী। 2019 সালে রাসমেলা ময়দান থেকে জনসভা করেছিলেন মোদী। তারপরে জয়লাভ করেছিলেন কোচবিহারের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। বিজেপির দাবি এবারও এই রাসমেলা ময়দান থেকেই জয়ের সূত্রপাত হবে কোচবিহারে। 2019-এর কোনো পরিবর্তন হবে না 2024-এ। প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রস্তুতিতে কিছু সমস্যা ছিল আমাদের, এখনও আছে। মাঠটা এখনও পুরো পরিষ্কার নয়, যার জন্য আমাদের হয়তো বা এখানে মাঝখানে আরও 3টে হ্যাঙ্গার হওয়ার কথা, কিন্তু হয়তো সেই 3টে হ্যাঙ্গার লাগাতে পারবো কিনা সেটা নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। কিন্তু আমাদের মূল যে স্টেজ এবং বাকি যে প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল মেনে যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমরা দ্রুত করবার চেষ্টা করছি। বলছি মাঝখানে একটা হেলিপ্যাড রয়েছে, সেই হেলিপ্যাডের ক্ষেত্রে কি কোনো রকম সমস্যা হবে? যেহেতু নিশ্চয়ই হেলিপ্যাডটা তো একটা সমস্যা বটেই, কারণ সেই জায়গাটা হলো কংক্রিটের জায়গা, বাকি জায়গাগুলো থেকে একটু আলাদা। সেখানে যে কারুরই একটা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তো ঠিক আছে, আমরা সেটা নিয়ে করতে হবে, কিছু করার নেই। জেলা প্রশাসন হাত তুলে দিয়েছে। আর বুঝতে পারছি না যে এত জায়গা থাকতে হেলিকপ্টারটা কেন এখানেই ল্যান্ড করলো। আমাদের পাশেই একটা রীতিমতো বড় এয়ারপোর্ট আছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই এয়ারপোর্টে হেলিপ্যাড থেকে ল্যান্ড করে সেখান থেকে গাড়িতে করে এখানে আসবে। সরকারি জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলেও পুলিশকে ঘেরাও করে ধাক্কাধাক্কি, পাল্টা পুলিশের লাঠিচার্জ। তারপরেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। ঘটনার সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিজেপির তৃণমূল নেতারা। মঙ্গলবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার হাই স্কুল পাড়ার নয়াটোলা গ্রামের এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই গ্রামে 18 বিঘার একটি সরকারি খাস জমি রয়েছে, যে জমিতে চড়ক মেলা হয়। এখনো চড়কের সময় পুজো হয়। মন্দির কমিটির অধীনেই ছিল জমি। সেখানে গ্রামের কৃষকেরা চাষ করে জীবিকা উপার্জন করে। অভিযোগ, স্থানীয় 3 ব্যক্তি ওই জমির মধ্যে 6 বিঘা জমি বেআইনিভাবে নিজেদের নামে রেকর্ড করে নেয়। গ্রামবাসীরা এদিন সকালে যখন চাষ করতে যায় সেই সময় তারা বাধা দান করে। তখনই বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। ঘটনাস্থলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ পৌঁছালে পুলিশকেও ঘেরাও করে রাখে গ্রামের মানুষজন। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাল্টা লাঠিচার্জ শুরু পুলিশের। ব্যাপক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকাবাসীরা। আইসি মনোজিৎ সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। দীর্ঘক্ষণ পর ওঠে অবরোধ। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, পুলিশকে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল, লাঠিচার্জ হয়নি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভিক্টর সাহা জানান, নিয়ম অনুযায়ী ওই জমি পুনরুদ্ধার করা হবে। মেলার জন্য সবকিছু ছিল, হ্যাঁ জমি আমাদের, আমরা লাগাইছি, সবকিছু করেছি আমরা। ওরা রাত্রে চুরি করে জল দিয়েছে, সার দিয়েছে। আমরা জমিতে এসেছি, আমি আমার যা, আমরা 3 জন এসেছি জমিতে। আমি আনে ঘুরছি, আমাকে বলছে কি জমিতে কেন ঘুরছিস? জমিতে ঘুরছি কেন? কেন আমার জমিতে আমি ঘুরছি, তোকে কি আমি কথা বলাইছি যে তুই আমার সাথে কথা বলছিস? আমি তোকে জিজ্ঞাসা করিনি কিছু, তুই কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করবি? হ্যাঁ বলে দিয়ে তোমার নামে যে ওয়ারিং আছে তুমি জানছো না? বলছি না আমি কিছু জানছি না। ঠিক আছে, ওয়ারিং গেছে তো গেছে, যাক। তারপরে যদি ও ওয়ারিং এ যদি তো ও জিতে তো আমি পাবো না, আর ও পালে ও জিতলে ও পাবে, আমি জিতলে আমি পাবো। জমিটা কার? আমাদের। আমরা ধান লাগাইছি, এখন ধান লাগাইছি আমরা পার্টির তো ছেড়ে দিয়েছি। এখানে একটা কমোশন হয়ে গেছিল, জমি নিয়ে সংক্রান্ত সমস্যা। আমরা পুলিশ এসেছিল, পুলিশকেও ঘেরাও করে রেখেছিল। আমরা আসলাম, এসে সমস্ত গ্রামবাসীকে সরালাম। দুই পক্ষকে বললাম যে আপনারা নিজেদের অভিযোগ দেন, অভিযোগ দিলে পরে সেটা তদন্ত করে হবে। গোটা ঘটনাটাই ল্যান্ড ওরিয়েন্টেড, সুতরাং আমরা সিভিল সাইডটাও আমরা দেখতে চাই। পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ উঠছে, এটা নিয়ে কি বলবো? না কোনো লাঠিচার্জের কোনো ব্যাপারই নেই। পুলিশকে ঘেরাও করে রেখেছিল, পুলিশ নিজেকে অভিযোগ করতে। শেষ করার আগে খবরের শিরোনাম আরো একবার। নির্বাচনে অশান্তি নয়, শান্তিপূর্ণ ভোট হোক, আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর। ঝড়ে সকলে মিলে কাজ করার সাফল্য, প্রশাসনের প্রশংসায় রাজ্যপাল।
পারিবারিক বিবাদের জের বাবার হাতে খুন হলো ছেলে, চাঞ্চল্য সিতাইয়ে। এখনকার মতো এ পর্যন্তই। দেখতে থাকুন উত্তরের দর্পণ, উত্তরের প্রাণস্পন্দন।